नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को जातक विचार चैनल को हार्दिक स्वागत। आज भिडियो आम जाना लक्ष्मी नारायण राजयोग विषय रे आउ घर कलह को सबुदिन केमती शांत करा तार कौन प्रतिकार करने द्वारा घर कलह सबुदिन शांत हो भिडियो रे कहबी। तेणु भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। जन्म कुंडली रे ज्योतिष शास्त्र रे लक्ष्मी नारायण राजयोग होची सबुठु बेस्ट राजयोग भितर गोटे। प्रायतः 36% लोकंकर कुंडली रे लक्ष्मी नारायण राजयोग थाए। जेबे कुंडलीर लग्न चक्र घरे चंद्र एवं मंगल एकत्र बसी थांती सेतबेले लक्ष्मी नारायण राजयोग सृष्टि हुए। धरी नियंतु काहारी कुंडलीर सप्तम घरे लक्ष्मी नारायण राजयोग सृष्टि होची, चंद्र मंगल एकाठी बसचंती, तेबे से भाया क्षेत्र में लक्ष्मी नारायण राजयोग सृष्टि हम आउ जानवे आम कहीपर जे से व्यक्तिर विवाह पर लक्ष्मी नारायण राजयोग एक्टिव हेब एवं अजस्र संपत्तिर से लोक मालिक हम। लक्ष्मी नारायण राजयोग थिले कौन कौन लाभ मिले? जो लोकर कुंडली रे लक्ष्मी नारायण राजयोग थाए से माने खूब अल्प बयस काम करी परिश्रम करने को लगती। धीरे धीरे से समाज रे लोक मानक सह उत्तम संपर्क स्थापना करती, निजर कम्युनिकेशन भल रखिकी काम करती, निजे आगु को बढ़िया सह अन्य को भी आगु को बढ़ी चलती। समाज रे निजर गोटे हाई लेवल औरा सृष्टि करती। एमानकर घरे देखिए अधिकांश कंसा बासन पितल बेसी थिबो। जो लोकर कुंडली रे लक्ष्मी नारायण राजयोग थिबो देखिए ता घरे निहाती कंसा बासन पितल जिनिस थिबो ही थिबो। कारण कंसा बासन को जेते व्यवहार करिवे घर लोकंक भितरे बॉन्डिंगटा सेते अधिक बढ़िबो। पुराना सुना आ पुराना रूपा देखिए एमानकर पीढ़ी पर पीढ़ी गड़ी आसुथिबो। जो लोकर कुंडली रे लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग थाए तार जो पूर्वपुरुष था से माने पुराना सुना रखिकी जाइथबे, रूपा रखिकी जाइथबे, सेटा आगामी पीढ़ी की जाउथबो, ता आगामी पीढ़ी की जाउथबो, ता आगामी पीढ़ी की जाउथबो। धरनियंतु गोसेई जेजे किछि सुना गहना रखिथले सेटा पुओ नब, तापर ता पुओ नब, जेजे नेबे, जेजेंकर पुओ पुणी तांको झियो तांको पुओ, एमती ही पीढ़ी पर पीढ़ी गड़ी आसुथबो किंतु केबे भी बिक्री हुएनी। तेबे जानिबे जे से भली लोकर कुंडली रे निश्चित लक्ष्मी नारायण राजयोग अच्छी। एटा गोटे भल सिम्पटम्स। अच्छा, एई वीडियो रे किछि सूत्र कहूची, से सूत्र को मन रखि थांतु। जेबे जेबे आपण निज जीवन रे सूत्र को प्रयोग करके देखिए निहाती भल रिजल्ट पाइबे। कौन? प्रथम सूत्र कहे मंगल आउ चंद्र जेतबेले एकत्र होकर बसी थे सेतबेले लक्ष्मी नारायण राजयोग सृष्टि हुए। जेतबेले शुक्र मंगल एकत्र बसी थे सेतबेले गजलक्ष्मी राजयोग सृष्टि हुए। जदि मंगल ठारू सप्तम घरे चंद्र थाए आउ चंद्र ठारू सप्तम घरे मंगल थाए तेबे भी कुंडली रे लक्ष्मी नारायण राजयोग सृष्टि हुए। आउ गोटे सूत्र कौन? जो लोकर कुंडलीर लग्न घरे लक्ष्मी नारायण राजयोग थब तार विवाह रे आइदर तार विवाह फेलुअर हो जिवो, विवाह हो पारिबो नाही, किंबा विवाहटा खूब शीघ्र हवा परे परे तार उन्नतिटा बेसी देखिया को मिलियो। से ता जीवन रे गोटे एमिति स्तर पर्यंत जीव जोठी लोक टंकाटे भी भिक देवेनी। से पोजिशन रु पुणी निजको ट्रांसफॉर्म करी ऊपर को उठी अजस्र संपत्तिर मालिक हम। द्वितीय घरे जार कुंडलीर द्वितीय घरे लक्ष्मी नारायण राजयोग थाए जानिबे से होची जमीदार घरर छुआ। तार पूर्व जन्म रे मध्य से लोक जमीदार थिला, वर्तमान जन्म रे मध्य से लोक जमीदार घरे परिवार रे जन्म होइथबो। अच्छा, ये भलिया लक्ष्मी नारायण राजयोग उपरको जदि शनि राहुंकर दृष्टि पड़े तेबे जानिबे जे
ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜମିଦାରୀ ପ୍ରଥା ଯିବା ପରେ ପରେ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ରାଜଯୋଗ ଅଛି, ଯଦି ତା କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ରାହୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଥାଏ, ତେବେ ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ଜମି ନଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ନିହାତି ତାଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଜମିଦାର ଥିବେ। ଯାହାର ତୃତୀୟ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେ ନିଜ ଜୀବନର କୌଣସି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୁଷ୍କର କାମ କରିବା ପରେ ହିଁ ତାର ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ରାଜଯୋଗଟା ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେବ। ଯାହାର କୁଣ୍ଡଳୀର ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଜାଣିବେ ଯେ ସେଭଳିଆ ଲୋକର ଘରେ ନିଜସ୍ୱ ବିଜନେସ୍ ଥବ, ଆଉ ଏ ଲୋକ ସେ ବିଜନେସ୍ଟାକୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେଇକି ଯିବ। ଯଦି କାହାର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତେବେ ଆମେ କହିପାରିବା କି ତାଙ୍କ ଘରର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଲୋକ ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇକିରି ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତି। ଉଦାହରଣ, ଓକିଲ ହେଇଥାଇପାରନ୍ତି, ନିଜ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ପଇସା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନଚେତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଟେଲର ହେଇଥାଇପାରନ୍ତି, କି ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ କୌଣସି ଭଲ କାମ ଥବ, ଯେଉଁ ଟିଚର ହେଇଥାଇପାରନ୍ତି, କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଥାଇପାରେ। ଏଇଭଳିଆ ଯେ ତାଙ୍କ ଘରେ କିଏ ଏମିତି ଜଣେ ଥିବ ଯିଏ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିକୁ ନେଇକିରି, ନିଜର ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇକିରି ପଇସାକୁ ରୋଜଗାର କରୁଥିବ। ଯଦି କାହାର କୁଣ୍ଡଳୀର ଷଷ୍ଠ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତେବେ ଯେବେ ଯେବେ ତା ଜୀବନରେ ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବେ, ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହ ହିଁ ତାର ଉନ୍ନତି ତା ଜୀବନରେ ଦେଖାଯିବ। ଯାହାର କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଘରେ ମୁଁ କହିସାରିଛି କି ବିବାହ ପରେ ପରେ ଭାଗ୍ୟୋଦୟ ହେବ, ସଡନ୍ ଗେନ୍ ମିଳିବ, କ୍ୟାରିୟରରେ ଚାର୍ ଚାନ୍ଦ ଲାଗିବ। ଯାହାର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ନାମକ ରାଜଯୋଗ ଅଛି, ଜାଣିବେ ଯେ ସେ ପୁରୁଣା ଜମିଦାର ଘରର ପିଲା, ମାନେ ତାଙ୍କର ବଂଶ ପରମ୍ପରାଗତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଜମିଦାରୀ ପଣିଆ ଥିଲା। ଆଉ ଯାହାର କୁଣ୍ଡଳୀର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ସେଭଳିଆ ଲୋକ ତା ଜୀବନରେ ଯେମିତି ହେଉ ଗୋଟେ ଥର ଗୁପ୍ତ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି କରେ। ମାଟି ତଳ ଧନ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି, ଭୂଗର୍ଭ ନିଧି ଯାହାକୁ କହନ୍ତି, ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ନିହାତି ତା ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଥର ପ୍ରାପ୍ତି କରେ। ଯାହାର ନବମ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ରାଜଯୋଗ ଥାଏ, ସେ ତା ପିତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼େ। ଯାହାର କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ତା ଜୀବନରେ କେବେ କର୍ମର ଅଭାବ ରହେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାକୁ ଯେତେ କର୍ମରୁ ବାହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସଡନ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ କର୍ମ ମିଳିଯାଏ। ଯାହାର କୁଣ୍ଡଳୀର ଏକାଦଶ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ସେଭଳିଆ ଲୋକ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିକିରି ବୁଲେ। ତାକୁ ତା ଜୀବନରେ ଅନେକ ଥର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କିମ୍ବା କମ୍ ସେ କମ୍ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସଡନ୍ ଗେନ୍ ନିହାତି ହେଇଥିବ। ଯାହାର କୁଣ୍ଡଳୀର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେଭଳିଆ ଲୋକ ଫରେନ୍ରେ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁକା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖାଯାଏ ଏଭଳିଆ ଲୋକ ନିଜ ଘରଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯାଇକିରି ସେଠି ଜବ୍ କରିକିରି ହେଉ କି ବିଜନେସ୍ କରିକିରି ହେଉ, ନିଜର ଘର ଦ୍ୱାରା ତୋଳିକିରି ଭଲ ୱେଲ୍ ସେଟେଲ୍ ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ରାଜଯୋଗ ଅଛି, ସେମାନେ ନିଜ ପରିବାରର ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତି, ପରିବାରକୁ ଭଲ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଳାଇ ପାରନ୍ତି। ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଲୋକର କୁଣ୍ଡଳୀର ତୃତୀୟ ଘରର ସ୍ୱାମୀ କମଜୋର ଥିବ, ସେତେବେଳେ ନିଜ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହ ଝଗଡ଼ା ଲାଗେ, ମନ ମିଶେନି। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁକା ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? କିଛି ପ୍ରତିକାର କହୁଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଘରର କଳହ ଶେଷ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପ୍ରଥମ ଉପାୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ଯେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରୁଟି ତିଆରି ହେବ, ଯେଉଁ ଦିନ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଦିନ ରୁଟି ତିଆରି ହେବ, ସେ ରୁଟିକୁ ହଟ୍ କେସ୍ ଭିତରେ ରଖୁଥିବେ ଗରମ ରହିବା ପାଇଁକା। ରୁଟିକୁ ବନେଇ ସାରିବା ପରେ, ସବୁ ରୁଟି ବନେଇ ସାରିବା ପରେ ସଭା ଉପର ରୁଟିଟିକୁ ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବେ, ଆଉ ସଭା ଶେଷ ରୁଟିଟିକୁ କୁକୁରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରର କଳହଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଶାନ୍ତ ହୁଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତିକାର କ'ଣ କରିପାରିବେ? ଘରର ମୁଖିଆ ଯିଏ, ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳକୁ ଲୋଟାଏ ଜଳ ନେବେ। ସେଇ ଜଳରେ ଅଳ୍ପ କିଛି କ୍ଷୀର ଆଉ ଗୁଡ଼ ମିଶାଇକିରି ନେଇଥିବେ, ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଢାଳିବେ। ରାଶି ତେଲର ଦୀପଟିଏ ସେଠି ଜାଳିକିରି 7 ଥର ଗଛର ପରିକ୍ରମା କରିକିରି ଫେରିବେ। ଏହି ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଗୃହ କଳହ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଯାଏ। ଏଇଟା ଅନୁଭୂତ ଉପାୟ।
ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କି ଘରର ପାଣି ଟାଙ୍କି ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟରେ ରଖିବା ପାଇଁକା। ଘରେ ଯଦି ପାଣି ଟପ୍ ଟପ୍ ହେଇକିରି ବହୁଛି ଦିନ ରାତି, ଜାଣିବେ ଯେ ସେ ଘରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା କମଜୋର ଅଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରମା ସେ ଘରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ସେ ଘରେ ମାଆମାନଙ୍କର ଶରୀର ଖୁବ୍ ଅଧିକ ଖରାପ ହୁଏ। ଏଣୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯେଉଁ ପାଇପ୍ରୁ ପାଣି ବହୁଛି ସେଇ ପାଇପ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେଉଁ ଘରେ ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ଘରର ସଭା ବଡ଼ ବୟସ୍କ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ରୁମ୍ର ରଙ୍ଗ ବିଲକୁଲ ବି ସ୍କାଏ ବ୍ଲୁ କରିବେ ନାହିଁ, ନୀଳ ରଙ୍ଗ କରିବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ବାଇଗଣୀ ବିଲକୁଲ କରିବେ ନାହିଁ। ବାକି କଳା ରଙ୍ଗ କରିବେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି କଲର୍ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜାତକ ବିଚାରକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।